وار کے تھرو پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے، اور جب ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا. آپ نے یہ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر یہ دیکھ رکھا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی کہ ریسنٹلی چند مہینے پہلے انڈیا کے ایک اسٹریٹجک ڈیفنس ایکسپرٹ نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کو توڑنا ہے تو وہاں پر ان کی فوج کے خلاف بغاوت کرا دو، فوج کو ڈسکریڈٹ کرو، پاکستان ٹوٹ جائے گا. یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ ہمارا ملک جس طرح کی جیو پولیٹیکل سچویشن پہ ہے، جو ہمارا جغرافیہ ہے، جس طرح کا ہمارا ازلی دشمن انڈیا 1947 سے لے کے آج کے دن تک پاکستان کو توڑے بغیر اسے چین نہیں آ رہا. 1971 میں وہ ایک دفعہ ہمیں نقصان پہنچا چکا اور اس کا کنفیشن ڈھاکہ کے اندر مودی جو ہیں وہ کر چکے کہ 1971 میں انڈیا نے کس طرح سے پاکستان کو 2 لخت کیا. اور ابھی ان کے ڈیفنس اسٹریٹجک اینالسٹ جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو توڑنا ہے تو پاکستان کی فوج کو کنٹراورشل کرو. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری فوج کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں. ہمارے ملک کے خلاف دن رات سازشیں کی جاتی ہیں. کبھی وہ بلوچستان کے اندر انڈیا سازشیں بنتا ہے، کبھی وہ کراچی کے اندر بنتا ہے، کبھی شیعہ سنی فسادات کرانے کے لیے. ابھی ریسنٹلی ہماری جو بہادر اور سمجھدار انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے ریسنٹلی ایک نیٹ ورک کریک ڈاؤن کیا ہے جو شیعہ علماء اور سنی علماء کی ہلاکت کرا کے ملک میں شیعہ سنی فسادات انڈیا برپا کروانا چاہتا تھا. یہ کس کو شک نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان کی فوج کے اوپر اٹیک کرنا چاہتا ہے، سرحدوں پر بھی اور 5th جنریشن وار کے تھرو یہاں بھی. یہ ہے وہ سوال جو میں آپ کے ساتھ آج لے کے چلوں گا. اب میرا اگلا سوال ہے کہ ہمیں ماضی دیکھنا ہے. میاں مفرور جو نواز شریف صاحب ہیں، جنہیں عدالتوں نے اشتہاری، جنہیں عدالتوں نے ایک ایبسکانڈر ڈکلیئر کر رکھا ہے، اور جن کے بھائی نے، یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا، جن کے بھائی ایک ایفیڈیوٹ دے کے یہاں سے نکلے تھے کہ 4 ہفتے میں ان کا علاج ہو جائے گا. یہ وہ ایفیڈیوٹ ہے. یہ جو پنجاب سپیڈ ہیں، جن کی سپیڈ فیڈرل میں جا کے ٹھس ہو گئی، جن سے ایک تقریر بھی مناسب نہیں ہوتی، جن کی بھتیجی نے، ان کی بنیادی طور پر بہت سارے لوگ مریم صفدر صاحبہ پہ گلا کرتے ہیں، میں نہیں کرتا، کیونکہ شہباز شریف ہمیشہ سے ہی واز اے پیتھیٹک پرسن ان اینی وے. لیکن پنجاب کے عوام کو آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ڈی جی پی آر کو کیسے استعمال کیا جاتا تھا، انفارمیشن سسٹم کو کیسے استعمال کیا جاتا تھا اس کی امیج بلڈنگ کرنے کے لیے. تو وہ ایک بالکل پیتھیٹک ایڈمنسٹریٹر تھا. اور جیسے ہی فیڈرل میں گیا تو آپ کے سامنے اگر اسمبلی میں ہمارے 2 ایم این اے شور شروع کر دیں تو ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ شہباز شریف سے تقریر نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. جس دن ان کو تقریر نہ کرنے دینی ہو، 2 بندے شور کریں، وہ تقریر نہیں کر سکتے جم کے. اور یہاں ان کا وہ آئرن مین کا ایک پورا امپریشن تھا جو وہاں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، اور مریم صفدر کو وقت مل گیا، انہوں نے ایک آہنی ہاتھ سے انہیں سائیڈ پہ ریموو کیا. تصویریں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. مریم صفدر صاحبہ کے قریب ترین انفارمیشن کی 2 خواتین جب عدالت میں انہوں نے اپنی ضمانت واپس لی، یہ جو پروپیگنڈا اور جھوٹ شریف فیملی نے ہمیشہ کی طرح کیا کہ جی ان کی ضمانت حکومت نے خارج کروا دی، ان کو جیل میں دے دیا کیونکہ وہ اے پی سی میں گئے تھے. کورٹ کا فیصلہ پڑھیں، انہوں نے اپنی ضمانت کی درخواست واپس لی. یہ کورٹ کا 1 پیج کا فیصلہ، اس پہ 2 دفعہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے ضمانت کی درخواست واپس لی اور جس پر ان کی ضمانت کینسل ہو گئی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے واپس کیوں لی؟ واپس اس لیے نہیں لی کہ اس کا کوئی پولیٹیکل فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ مکار ہیں. آپ کوئی اور گراؤنڈ بنا کے لاہور ہائی کورٹ سے ہی دوبارہ ضمانت اپلائی کرنے جائیں گے، کیونکہ انہیں شاید لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں شاید انہیں ریلیف نہ ملے، جو انہیں شاید لگتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے انہیں ملے. لیکن میرے خیال میں فیصلہ تو ہر جگہ میرٹ پر ہونا ہے، آپ جہاں سے بھی کریں. لیکن بہرحال واپس آتا ہوں میں مدعے پہ کہ آج ان کی یہ جو سازشی جماعت بن گئی ہے، جس میں ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے مال پانی چھوٹا موٹا کھایا ہے،
چھوٹی موٹی چوری کی ہے لیکن وہ ملک دشمن نہیں ہے. وہ اپنی فوج کے خلاف, اپنے اداروں کے خلاف, اپنے وہ چھوٹی موٹی ان کو فائن ہو جائے گا, کوئی 2 سال کی سزا ہو جائے گی, 4 کی ہو جائے گی. کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہیں کھایا, لیکن وہ پاکستان مخالف بیانیاں, اپنی افواج کے خلاف بیانیاں کا حصہ وہ نہیں بننا چاہتے. ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو, اپنے ووٹر کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں. زیادہ مسئلے میں نواز شریف صاحب نے ان کو ڈال دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ نواز شریف ایسا کرتے کیوں ہیں. سوال یہ ہے کہ نواز شریف کا فوج سے مسئلہ ہی کیوں بنتا ہے ہمیشہ. آپ دیکھ لیجئے, پہلے 1993 میں بھی ان کا فوج سے مسئلہ بنا, اس کے بعد اس سے پہلے غلام اسحاق خان صاحب سے مسئلہ بنا, پھر فوج سے بنا, پھر 99 میں پرویز مشرف صاحب سے بنا, پھر راحیل شریف صاحب سے بنا, اب ان کو باجوہ صاحب سے بھی مسئلہ ہے. تو فوج کے ساتھ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں, پورا کنٹرول. کس لیے؟ تاکہ میں کرپشن کروں اور کو پکڑ نہ سکے. بیوروکریسی کو تو فلیٹ کر لیا, اپنے بندے نیچے سے پودے لگا کے اوپر تک لے آئے. پچھلے ٹائم میں انہوں نے بہت سارا اپنا کام جوڈیشری پہ بھی کیا, وہاں پر بھی انہوں نے وکلا اور بہت سارا اپنا اثر و رسوخ بنایا. اس کے ساتھ ساتھ تمام نیب کے اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہوں تو ہینڈ پک لوگ لگائے وہاں پر بھی, آج بھی ان کے لگے ہوئے لوگ ہیں وہاں پر بہت سارے. ایک ادارہ ہے جو جب یہ چوری کرتے ہیں یا ملک دشمنی کرتے ہیں تو وہ سامنے بیٹھ کے سوال پوچھتا ہے. وہ جو آپ کا ٹوبہ ٹیک سنگھ کا, چاگی کا, کاموکی کا, سائی وال کا, کئی شکارپور کا, بنو کا, کشمیر کا کسی عام مڈل کلاس کا لڑکا ہوتا ہے جو کمیشن لیتا ہے اور پھر بیجز لگا کے اپنے کندھوں پہ جنرل بن کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, وہ آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ آپ دھندا کریں, کاروبار کریں, لیکن آپ یہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں. جب یہ سوال ہوتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے فوج کے ساتھ. تو پھر آپ کا ریسکیو کہاں ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر تو آپ یہ جو ان سے ریلیشن شپ بناتے ہیں یہ پاکستان دشمنی میں یہ شروع نہیں کرتے. میں نواز شریف کو پاکستان دشمن نہیں کہہ رہا, یہ ایک مکار بزنس مین ہے جو چند ٹکوں کے لیے ایسے راہ پہ چل پڑتا ہے کہ ایونچولی ہی گیٹ ڈریون انٹو اٹ اینڈ ہی ریچڈ ان اینیمیز لینڈ, اور پھر یہ ان کا پرزہ بن کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب فوج ان سے سوال کرتی ہے تو جواب دینے کی بجائے فوج کو یہ پھر دیکھتے ہیں کہ بیرونی آقا ہمیں کیسے بچا سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں چند بیرونی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انٹرنیشنل, وہاں پر چند نعرے بڑے مشہور ہیں, ویمن رائٹس, فریڈم آف سپیچ, فائٹ فار ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس. اصل میں بھلے آپ ویمن رائٹس کی جگہ پر عورتوں کے, حاملہ عورتوں کے منہ کے اندر گولیاں ماریں, لیکن نعرہ ویمن رائٹس کا لگائیں باہر جا کے. آپ بے شک ہر صحافی کو اٹھا کے ان کو کٹ چڑھائیں جب آپ کی حکومت ہو, وہ بھلے نجم سیٹھی ہوں, بھلے اور صحافی ہوں جو آج ان کے قریب ہیں, بھلے جیو گروپ ہو جس کو آپ بند کریں, تمام ان کے اوپر ان کے اخبارات کے پیپر بند کر دیں, ان کے ٹیلی ویژن بند کر دیں, لیکن جب آپ اپوزیشن میں آئیں تو فریڈم آف سپیچ کریں. تو یہ آپ آرمی کے خلاف یہ کام کرتے کیوں ہیں؟ میں آپ کو چند شاخسانے دکھاتا ہوں جس سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ معاملہ ہوتا ہے. سوال کرتے پریس کانفرنس کر لیں گے, آپ کی باری آئے گی, پریس کانفرنس کر لیں گے, آپ کی باری آئے گی. میں جیو کو کلوزلی ڈیل کرتا ہوں, نہ چھیڑیں مجھے. اچھا پھر آپ نے کہنا آپ نے زیادتی کر دی. ابھی مجھے پوری کرنی, پوری پریس کانفرنس. میں نے تو بھائی کو پہلے کہا تھا کہ آج آئے ہیں آپ, مجھے ایجنڈا نظر آ رہا ہے, لیکن آپ ایجنڈے کی اتنی تیزی تو نہ کریں, پریس کانفرنس تو کر لیں. آپ بھائی ہیں, ذکر میں نے اور بھی بڑے کرنے ہیں, وہ بھی آپ کو برے لگ رہے ہیں, لیکن سن لیں. یہ جو ذکر اگلا کرنے لگا ہوں یہ بھی آپ کو برا لگنا, سن لیں. میرے بھائی سارے معزز لوگ بیٹھے سن لیں. اچھا آپ بھائی ہیں, سن لیں. اچھا جی, آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جندال صاحب ایک بزنس مین ہیں جو پاکستان بہت دفعہ آئے اور آ کر بغیر ویزے کے پرائم منسٹر نواز شریف کو مری میں جا کر ملے.
हम सियासत में नॉर्मली बिजनेसमैनों को इन्वॉल्व नहीं करते। आज मैं पाकिस्तान के बिजनेसमैन को सियासत में इन्वॉल्व करना चाहता हूं। आज मैं पाकिस्तान के बिजनेसमैन से ये पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कभी कोई इंडिया जाकर बगैर वीजे के इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिला है? क्या आप में से कभी कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिल सकता है इस तरीके से कि आप उतरे और आपको सीधा उनके जो कोई भी हिल या किसी भी स्टेशन पे वो छुट्टियां मना रहे हो? क्या पाकिस्तान का एक बिजनेसमैन मुझे ये बता सकता है कि इन 73 सालों में उसको ये एक्सेस मिली है इंडिया में? ये वो तस्वीर है जो हमारा मुंह चढ़ाती है। नवाज शरीफ साहब ने जब कश्मीर में हुर्रियत के लीडरों से मिलने से इनकार किया और इस टब्बर से मिला, ये कौन सा टब्बर है ये मैं आपको दिखाता हूं। अगर ये सिर्फ बिजनेसमैन हो तो आप तब भी हजम कर लें। अगर ये टब्बर सिर्फ बिजनेसमैन हो तो मैं फिर भी इस बात को डाइजेस्ट कर लूं, लेकिन ये टब्बर इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के लिए किस तरह से काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूं। यह है सज्जन जिंदाल का ट्वीट। जैसे ही आपके सामने पठानकोट का जो वाकया हुआ, उसने फौरी तौर पर पाकिस्तान को 2 हिस्सों में नैरेटिव वाइज तकसीम किया। उसने कहा जब पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिकल लोग इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तानी एजेंसीज मीन पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी आईएसआई हमले करवा देती है ताकि इकट्ठे ना हो सकें। वही नैरेटिव जो नवाज शरीफ बार बार कहता है, वही बात जो नवाज शरीफ बार बार कहता है कि हमारी फौज हमें हुकूमत नहीं करने देती, हमें फैसले नहीं करने देती। ये वो लाइन है जो नवाज शरीफ के आका लिखते हैं, ये बोलता है। आज नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है, आप पिछले 5 साल इंडिया के चैनल्स की हेडलाइंस देख लें, वो वही बातें थी पहले जो उनके न्यूज डायरेक्टर, उनके एडिटर लिखते थे और वो बोलते थे। आज वो नवाज शरीफ के मुंह से, उनके न्यूज कास्टर के मुंह से निकल रही हैं, आज वो बातें उनके रिप्रेजेंटेटिव के मुंह से निकल रही हैं। आगे चलते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूं। कुलभूषण यादव किसको याद नहीं है? जनरल एहसन सलीम बाजवा क्यों दुखते हैं नवाज शरीफ को? इसलिए दुखते हैं जनरल आसिम सलीम बाजवा, आई एम सॉरी, क्यों दुखते हैं नवाज शरीफ को? इसलिए दुखते हैं कि जब कुलभूषण पकड़ा गया था तो पूरा दिन वो अकेले एफर्ट करते रहे थे कि ये इनकी पार्टी में से कोई पीआईडी में बैठ के बोल दे कि हमने कुलभूषण पकड़ लिया है। परवेज रशीद साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे। अगर आर्मी अकेली करती तो इंटरनेशनली फिर नैरेटिव ये जाता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं कर रही। इसलिए आपको तकलीफ है आसिम सलीम बाजवा से, और कोई वजह नहीं है। और फिर आपको भी पता है, मैं ज्यादा बातें टेलीविजन पे नहीं करूंगा, आपको भी पता है कि क्या हुआ था और किस वजह से फिर परवेज रशीद को आना पड़ा था और बोलना पड़ा था, और मुझे भी पता है। लेकिन जब आप इस तरह की मुल्क दुश्मनी करेंगे कि कुलभूषण यादव पकड़ा जाएगा और आपके मुंह से उसका नाम कहीं नहीं निकलेगा, और ये प्रेस, इंटरनेशनल प्रेस ये छापेगी कि आपके साथ जिंदाल की मीटिंग, कुलभूषण के ऊपर खुफिया बातें हुई हैं, तो जवाब तो कौम को देना पड़ेगा। ये स्टोरीज जब छपेंगी दुनिया में, और आपको जवाब तो देना पड़ेगा जब बरखा दत्त अपनी किताब में लिखेगी कि किस तरीके से खटमांडू नेपाल में आपने मोदी के साथ एक होटल के कमरे में अंदर वाला दरवाजा जो लिंक्ड डोर होता है उसके थ्रू जानबूझ के 2 कमरे 2 नामों पे बुक करवाए गए। एक में मोदी पहुंचा, दूसरे में आप पहुंचे, दरमियान वाले दरवाजे में से गुजर के आपकी मुलाकात हुई। वजह क्या थी? आप उनको ये प्रिटेंड कर रहे थे मेरी आर्मी इंडिया के साथ पीस नहीं चाहती, सैबोटाज कर देगी, मैं आर्मी से डर के अकेला आपसे मिल रहा हूं ताकि मैं पीस कायम कर सकूं इंडिया और आपके दरमियान में। आगे चलते हैं, यहां बात खत्म नहीं हुई, कुलभूषण का जिक्र चल रहा है। ये हमारी एक बेटी, जैसे आप सब पाकिस्तान के बेटे और बेटियां बैठे, ये भी एक बेटी है, तस्नीम असलम साहबा हाईएस्ट फोरम तक गई, अपने फॉरेन ऑफिस में स्पोक्स पर्सन रही। हमारी पार्टी ने उन्हें ऑब्लाइज नहीं किया, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है।
ہماری حکومت میں انہیں کوئی ڈیپوٹیشن یا آفٹر ریٹائرمنٹ کسی قسم کی کنٹریکچل جاب نہیں ہے. وہ قوم کی ایک بیٹی جو ریٹائر ہو کے اپنی زندگی گزار رہی ہیں. یہ تھپڑ تھا جو ایک قوم کی بیٹی نے ان کے منہ پہ مارا تھا. ان کی وہ غداری جو چند ٹکوں کے لیے ٹبر کرتا ہے, یہ وہ بیان دیا تھا کہ نواز شریف نے کلیئرلی منع کیا تھا ہمیں. یہ انہوں نے بیان دیا تھا, کسی قسم کا بھارت کے خلاف بیان دینے سے منع کیا تھا. اس کے بعد جو اس وقت کے ہمارے ایمبیسڈر تھے انڈیا میں, انہوں نے بھی یہ بہت دفعہ بیانات دیے کہ نواز شریف نے منع کیا تھا. اور بھائی ہم تو جھوٹ بولتے ہیں, یہ بیوروکریٹ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ یہ کسی کے ایجنڈے پہ آپ کے خلاف ہیں؟ یہ بیوروکریٹ آپ کی کرتوتیں کیوں بتاتے ہیں؟ یہ بیوروکریٹ کیوں بتاتے ہیں کہ آپ ان کو کس طریقے سے ہراس کر کے انڈیا کے خلاف بیانات دینے یا انڈیا کے خلاف سٹانس لینے سے روکتے تھے؟ یہ آپ کی آج کل کی جعلی مادر ملت جو ایک مجرمہ ہے, مریم صفدر صاحبہ, جو چیخ چیخ کے بولتی ہیں, یہ ساڑیوں کے تحفے یہی ریسیو کرتی تھی اسی مودی سے جس نے ڈھاکہ میں جا کے کہا کہ ہاں ہم نے پاکستان کو 2 لخت کیا. یہ وہی مودی جس نے جینا حرام کر دیا مسلمانوں کا انڈیا کے اندر. یہ وہی مودی جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا گجرات میں. آپ کو کئی دفعہ ڈپلومیسی میں کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں, میں اگری کرتا ہوں, لیکن آپ ان کو اپنے ماتھے کا جھومر نہیں بناتے. اگر کوئی مجبوری کے کنگن پہننے پڑتے ہیں تو انہیں یہاں نہیں سجاتے, ان پہ شرم کرتے ہیں. لیکن آپ کے ٹبر کو تو ٹکے چاہیے تھے, آپ کا شرم سے کیا لینا دینا؟ یہ ہے مودی صاحب کا ٹویٹ کہ I'm personally touched by Nawaz Sharif Saab's gesture of welcoming me at Lahore airport and coming to the airport when I left. کیا کرنا چاہتا تھا مودی؟ مودی دنیا کو دکھانا چاہتا تھا میں پاکستان سے ملنا چاہتا ہوں, پاکستان مجھ سے انگیج نہیں ہونا چاہتا. ہم پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں, پاکستان کا نواز شریف بھی ملنا چاہتا ہے. وہ تو مجھے بغیر ویزے بلا لیتا ہے, مجھے ایئرپورٹ پہ بھی ریسیو کرنے آتا ہے. نواز شریف صاحب کیا بتائیں گے, جب مودی آیا تھا تو آپ کو ایک جگہ سے فون جاتا رہا پوچھنے کے لیے کہ کتنے بجے پہنچنا ہے, اور آپ نے جواب نہیں دیا. کیا آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ آپ قوم کو جواب دیں گے کہ آپ نے اپنے دفاعی اداروں کے کسی آفیسر کو ایکسیس نہیں دی ان میٹنگز میں؟ کیا یہ پروٹوکول کا حصہ نہیں ہے؟ کیا پینٹاگون میں ایسے ہوتا ہے؟ کیا دنیا پوری میں ایسے ہوتا ہے کہ جو دفاع سے ریلیٹڈ, میں آپ کو سیدھی سی بات کہتا ہوں, آپ میں سے کوئی شخص انٹرویو لینے جائے پرائم منسٹر عمران خان کا, اس میں انوالو نہ ہوں یا شبلی بھائی انوالو نہ ہوں, میرے سینئر ہیں, تو ہمیں برا لگتا ہے کہ ہماری بیٹ, آپ کی بیٹ کی خبر میں دے دوں, آپ شور مچا دیتے ہیں کہ گل صاحب یہ ہماری بیٹ ہے, آپ دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ دفاعی اداروں کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں مودی کو ملتے ہوئے؟ اپنے گھر میں آپ گھنٹوں کی 1-on-1 ٹاک کر رہے ہیں, نہ اس سے پہلے آپ دفاعی اداروں کو جو ہماری سالمیت کے ذمہ دار ہیں, جن کے 22-22, 21-21 سال کے بچے, جن کو بھی ماں نے آنکھیں بھر کے نہیں دیکھا, وہ روز جا کر سرحدوں پہ شہید ہو رہے ہیں. وہ اس لیے شہید ہو رہے ہیں کہ آپ ٹکے کمائیں جندال سے. یہ ہے وہ پگ. شاید آپ میں سے کچھ لوگ دیہات کے نہ ہوں, شاید آپ لوگ کچھ دیہات کے نہ ہوں تو انہیں نہ پتا ہو پگ کیا ہوتی ہے. نواز شریف امرتسر سے اسے پتا ہے پگ کیا ہوتی ہے. پگ آپ اپنے سر پہ اپنی بیٹی کی شادی پہ اس کی پہنتے ہیں جو سب سے غیرت مند اور آپ کے ساتھ کٹنے مرنے کو تیار ہوتا ہے, جس کی آپ کی اور جس کی عزت سانجھی ہوتی ہے. وہ چودھری آپ کو پگ بھیجتا ہے تو آپ اس کی پگ پہنتے ہیں. یہ چودھریوں کا خاصہ ہے, اور نواز شریف نے یہ پیغام بھیجا تھا. یہ مودی دی بھیجی ہوئی پگ جدوں اے غدار پائے گا سر تے اے پیغام دے گا کہ میری تیری عزت ونڈی ہوئی ہے, میں تیری عزت لی مروں گا تو تم میری عزت لی مریں گا. آج آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے دفاعی ادارے ٹھیک نہیں ہیں, اور پیغام آپ یہ لال رنگ کی پگیں پہن کے یہ دیتے تھے. میں انڈیا گیا تھا, مجھے آج تک یاد ہے, میرے ساتھ ایک 62 سال کے پروفیسر تھے. وہ آگرہ جانا چاہتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید وہ دوبارہ انڈیا نہ آ سکے اپنی زندگی میں. اور آگرہ ہمارے بڑے بوڑھوں نے بنایا ہوا ہے, ہمارے مسلمان حکمران نے بنایا تھا, انہوں نے پیو دی جاگیر نہیں ہے.
सो देखना हमारा हक था, लेकिन हम नहीं जा सके थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ दिल्ली का वीजा था। तब मैं एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर से तो किसी को डर नहीं था, मैंने कोई सियासत नहीं करनी थी, कुछ और नहीं कर, हम 4 प्रोफेसर थे, नहीं जाने दिया। ए ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੋ, और उस तो बाद ट्वीट कर दी सी ਤੁਹਾਡੀ मरियम बीबी कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप हैं। और बीबी 10 की पर्सनल रिलेशनशिप ने तेरे नाल, सिर्फ धंधा है आप लोगों का, टके कमाते हैं आप लोग। ये तारुल कादरी साहब ने अपनी एक स्पीच में पूरा आपका कच्चा चट्टा खोला था। क्या आपने उन्हें किसी अदालत में लेके गए? आपने डिनाई किया किसी इल्जाम का? यह है जंदाल साहब जो अपना बूथा निकाल के आपके कॉरिडोर्स में तस्वीरें पेश कर रहे हैं आपके घर में। आपको बर्थडे विश करने का उन्हें एक्सेस है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन को एक्सेस है बर्थडे विश करने का आपको, मोदी को? क्या मोदी किसी से मिलता है, किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन से? तो जनाबे वाला, बात सिंपल मेरी एक है, जवाब आपको देने पड़ने हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टीज निकल आई हैं तो फौज के ऊपर अपना गंद मत फेंकें, हमारे दिफाई इदारों पर अपना गंद मत फेंकें। इस कमरे में बैठा हर शख्स भी यह जानता है कि हमारी फौज हमारे अमन की जमानत है। हम रात को सोते, होगी कोई कोताहियां हुई हैं हमसे, बिल्कुल जमहूरी दौर में कोताहियां हुई हैं। मैं खुद जमहूरियत के अंदर आज हूं, मुझे पता है हमारी, अगर आज कोई फेलियर है हमारी गवर्नमेंट का, वो हमारा है। अगर कोई सक्सेस है वो हमारी है। हमारी फौज हमें कहीं काम करने से नहीं रोकती। अगर हमारी कोई कोताही है तो आपकी तरह अपनी फौज पे नहीं डालेंगे कल को। अगर आज हम अवाम को किसी चीज पे कम डिलीवर कर सके हैं तो हमारी कोताही है, हमारी फौज की वजह से नहीं हम डिलीवर कम कर सके। तो अगर ये फौज इमरान खान के साथ मिलके पूरी दुनिया में मिसाल कायम कर सकती है, जिस तरह कोरोना को एनसीओसी में असद उमर की सरबराही में वो जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, दिन रात प्राइम मिनिस्टर ने एक एक मिनट का अपडेट लिया, हमारी फौज शाना बशाना खड़ी हुई। इस फौज की कोऑर्डिनेशन के साथ हमने दुनिया में अल्लाह के हुक्म के साथ, वो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, वो मिसाल कायम की कि कहीं नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों में मस्जिदें बंद हुई। अल्लाह के फजल से सीना ठोक के फख्र से कहता हूं, ये मेरी कौम और अल्लाह की रहमत है कि हमारे यहां 1 घंटे के लिए मस्जिदें बंद नहीं हुई। तो ये क्या फौज की वजह से नहीं हुआ? टिड्डी दिल आता है, हमारी फौज हमारे साथ मिलके जितना खतरा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे 25% भी नुकसान नहीं होता। स्प्रे तक कर रहे हैं हमारे जवान। सैलाब आता है, आपको फौज याद आती है। जब आपने लंबे बूट पहन के जाके वहां तस्वीरें खिंचवानी होती हैं सेंध या चनाब या झेलम के सैलाब पे, तो कौन होता है वहां पर कश्तियों पे लोगों को निकालने वाला? वो जिन कश्तियों में जाके बैठते हैं वो किसकी होती हैं कश्तियां? आपने अब लिया एनडीएमए के थ्रू, आपको चंद कश्तियां आई चंद साल पहले। उससे पहले किसकी कश्तियों में बैठ के आप तस्वीरें खिंचवाते थे? बात बड़ी सिंपल है। आप एक गंदे इंसान हैं, आप शुरू से झूठ बोलते हैं। आपने झूठ बोला कि मैं जद्दा गया, मैंने एग्रीमेंट नहीं किया। बाद में एग्रीमेंट निकला, आपने कहा 5 साल का किया। प्रिंस हरेरी आए, उन्होंने दिखाया 10 साल का किया। आपने जो अपोजिशन का इत्तेहाद बना जिसमें इमरान खान भी थे, वादा किया इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अकेले जाके इलेक्शन लड़ लिया क्योंकि आपको बाहर से एक फोन आ गया था। आप सबकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, लेकिन एक चीज आप लोगों को आती है, आप लोगों को असल में एक काम करना चाहिए था। यकीन कीजिए, इससे पैसा भी ज्यादा कमा लेते। आपको एक्टिंग करनी चाहिए थी, आप इससे पैसा ज्यादा कमाते। मैं आप सबके सामने एक बात कन्फेस करता हूं, और खुदा की कसम ये स्टेटमेंट देने के लिए नहीं कर रहा। 2008 में जब नवाज शरीफ ने आके झूठ बोला था, मुझे भी लगा था ये सच बोल रहा है। ये हालांकि मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपके सामने कह रहा हूं, मुझे भी लगा था ये सच बोल रहा है, अब ये मोमिन हो गया, अब ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन वही करतूतें सारी की। आज जो नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी का चैंपियन बनना याद आ गया है, ये तब भी याद आया था। ये जब फंसता है तब डेमोक्रेसी का चैंपियन बनता है, जब फंसता है अपने इदारों के ऊपर हमला करता है, जब फंसता है इसको लगता है कि अब मैंने अपने इदारों पे हमला करना है। चंद चीजें आपके सामने और रख दूं क्विकली, लंबी हो रही है बात। जनरल जहांगीर करामत साहब के साथ किस्से ये कहते हैं कि मैंने एटॉमिक धमाके किए,
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ऑन रिकॉर्ड हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं रिपीट नहीं करूंगा। जावेद चौधरी के साथ उनका इंटरव्यू सुन लीजिए कि कितनी मुश्किल से इनसे धमाके करवाए थे। धमाके करने के चंद दिन बाद जनरल जहांगीर करामत से इन्होंने रिजाइन ले लिया। अक्टूबर 1999 में इंदर कुमार गुजराल ने बताया कि इन्होंने उन्हें कौन सी लिस्टें दी। 1999 में 2 इंडियन एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तानी हदूद में हमारे नेवी के 16 जवानों को शहीद किया। ये मम रहा, शश रहा, चुप रहा, नहीं बोला। ये 12 अक्टूबर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ अच्छे थे, बुरे थे, मुशर्रफ साहब से मसले थे, क्या थे, ठीक कर रहे थे, गलत कर रहे थे। हमारा मर्द या औरत, हमारा पाकिस्तानी अच्छा होगा, बुरा होगा, सजाए मौत भी देनी होगी, अपनी सरजमीन पे देंगे, कोई जुर्म भी होगा अपनी सरजमीन पे। ये उनको बताते हैं कि नवाब शाह जहाज ना उतारे, इंडिया से रिफ्यूलिंग कर लें। पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ को वहां पे बेचते हैं। और बुज़दिल आप इतने हो कि यहां पे करो ना उन्हें। अगर आपने सैक करना है, रिमूव करना है, यहां करो। वोट किस लिए लिया था? आज तो बड़े लीडर बनते हैं आप, और आप ये कहते हैं कि मेरे से रिजाइन मांगा गया था। देखिए, आपको जब जब गुस्सा आता है, डॉन लीग्स पे आपको गुस्सा आया, आपने परवेज रशीद को फारिग कर दिया। फिर आपको गुस्सा आया, आपने किसी और को फारिग कर दिया। हुकूमत में आपको गुस्सा आता है, अपने लोगों को फारिग करते हैं। अपोजिशन में गुस्सा आता है तो आप पब्लिक को कहते हैं कि फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं। आप मुझे ये बताइए, अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते? खुद क्यों नहीं आप तशरीफ लाते? बहरहाल ये लंबी, इनकी करतूतें लंबी हैं। अब वक्त ज्यादा हो जाना है, इसलिए मैं इतनी लंबी बातों में नहीं जाता। आखिरी बात सिर्फ मैं ये करूंगा कि आप भले जंदाल को मरी लेके गए, आपकी तस्वीरें मैंने दिखाई, आपका इंडिया से क्या रिलेशनशिप है, रखें। आपने टके कमाने थे, बिल्कुल रखिए। आप सऊदी अरब में भी जरूर बताइए कि आपके खिलाफ क्या कार्रवाई शुरू हुई थी, उसका भी जवाब दें। जब आपने इजराइल के साथ को बिजनेस डील की थी, वहां वो क्या कार्रवाई थी आपकी फैमिली के खिलाफ? आपने सिर्फ एक बात का जवाब देना है जो हम आपसे मांग रहे हैं, सिर्फ एक बात का जवाब। एक बात का जवाब, जो दिल आता है करे। पैसा आपका पकड़ा गया है, जवाब आपको देना पड़ना है। आप अल्ताफ हुसैन बने, अल्ताफ हुसैन बनने की कोशिश करें। पिछले मंगल वाले दिन जिस एम्बेसी में लंदन में जाके आपने मुलाकातें की हैं, जितने बजे की हैं, हमें सब पता है। हमने धोती आपकी उठा दी तो मसला बन जाना है। ना करें, पाकिस्तान को इस तरह बेइज्जत ना करें। आखिरी पैगाम, इमरान खान मर्द का बच्चा है, 22 साल आपका मुकाबला किया, उसकी बीवी पे जाली केस बनाए, शौकत खानम पे गलीज आदमी ने केस बनाया था, शौकत खानम की दीवार के ऊपर गंद फेंका था, आला एक मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उस हनीफ अब्बासी के मुंह पे थप्पड़ लगाकर वो गंद धोया उस दीवार से। आपने बड़ा कुछ किया इमरान खान के साथ। आज आपको इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पर एक पैगाम देना चाहता हूं। इमरान खान मर्द का बच्चा खड़ा है, आपका मुकाबला करेगा। अगर आप मर्द के बच्चे हैं तो हमसे मुकाबला करें, हमसे सीधा हम में वजह आके। हमारी अफवाज पे हमले ना करें। हम खड़े हैं ना आपके सामने। पॉलिटिक्स करनी हमारे साथ करें, मैं स्क्रीन में देख के बात कर रहा हूं। हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। हमें कहें आपने जो कहना। आप हमें सिलेक्टेड कहते हैं, कहें, जवाब देंगे उसका आपको। आप हमें करप्ट कहते हैं, कहें, हम आपको जवाब देंगे उसका, आपकी करप्शन भी बताएंगे। उन जवानों का कफन बीच में मत लेके आए जो रोज वहां शहादत देते हैं। इंडिया का एजेंडा पूरा मत करें जो हमारी फौज के बारे में वो कहती है। पूरी वेस्ट में मैं अमेरिका में पढ़ाता था, इंडिया दिन रात ये एफर्ट करता है वेस्ट में ये पेंट करने के लिए। अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी में वो ये माइंडसेट प्रिवेल करने की कोशिश करते हैं, वहां पे जाके लोगों को ब्रेन वॉश करने की, कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो किसी के नीचे नहीं है। हमें तो आर्मी से कहीं मसला हमारे प्राइम मिनिस्टर को नजर नहीं आता। हमें तो लगता है, मैं तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरा ही एक और डिपार्टमेंट है मेरी हुकूमत का, जहां हमें हेल्प होती है वहां वो हमारे साथ खड़े होते हैं। मुझे तो लगता है हम सब प्राइम मिनिस्टर, जो भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है, सारे इदारे उसके बच्चों की तरह होते हैं। सारे उसका हुक्म मानते हैं और अपने मुल्क के लिए आगे चलते हैं। अगर हम अपनी फौज के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, अगर हम मिलके पाकिस्तान की कौम की खिदमत भी कर सकते हैं, और कोविड जैसी भले बात हो, सैलाब के इश्यूज हो, भले टिड्डी दिल हो, ये तमाम चीजें हम लोग इकट्ठे कर सकते हैं, तो आपको क्या मौत पड़ी थी? टके कहीं और से कमा लेते। तो बुनियादी तौर पे आपको वाज़ेह मैसेज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना चाहता हूं कि सियासत करें, गंद मत करें। वहां से बैठ के सियासी बयान दें, क्योंकि आप जब बयान देते हैं बड़े सारे लोगों को मसला होता है।
ہمارے بڑے سارے ان دوستوں کو مسئلہ ہوتا ہے جو 6 سے رات 10 بجے تک 12 بجے تک کہتے تھے کہ آپ نے صبح مر جانا ہے اگر نہ جانے دیا، وہ بھی اندر شرمندگی محسوس کرتے ہیں. جب ہم نے کہا ان سے 7 ارب روپے کا بانڈ لیں، ہماری بات نہیں مانی گئی. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کے دھوکے میں آ گئے تھے دوبارہ، ان کو لگا تھا آپ سچ بول رہے ہیں. میں آج قوم کو ایک بات بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اللہ نے توفیق نہیں دی سچ بولنے کی. وہ ایک ہی صورت سچ بول سکتے ہیں، اگر وہ کچھ نہ بولیں تو. وہ جب بولیں گے جھوٹ بولیں گے. بہت شکریہ صاحب. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی شہباز شریف صاحب کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ یہاں پہ دکھایا، شاید وہ آپ نے غور سے نہیں پڑھا تھا کیونکہ آپ کو جلدی سے وہ ڈیل یا نہ ہو رہا تھا، میاں صاحب کو آپ جلدی بھجوانا چاہ رہے تھے لندن. اس میں تو واضح طور پہ لکھا ہے کہ آر وین ڈاکٹر ڈکلیئرڈ ہیلتھی. جی بالکل لمیٹڈ لائن ہے، اس میں کوئی باؤنڈری ہے نہیں. اس وقت آپ نے غور سے نہیں پڑھا. وہ ایفیڈیوٹ ہمارے سامنے پیش نہیں ہوا تھا، آپ نے شاید غور سے اس ایفیڈیوٹ کا ایڈریس سرنامہ نہیں پڑھا. وہ دکھایا تو اس لیے کہ یہ دیکھے گئے، وہ عدالت عالیہ میں دیا گیا جہاں پہ آپ کے بھی پر جلتے ہیں، میرے بھی جلتے ہیں، تو میرے سے اس پہ فلائٹ کروائیں جہاں پہ میرے پر نہیں جلتے. تو وہ عدالت نے فیصلہ کرنا تھا. لیکن ہاتھ جوڑ کے پورے ادب کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ان چوروں سے آپ کو 7 ارب لینا چاہیے تھا. کاش آپ ہماری بات مان جاتے. بتائیے گا کہ 99 کا بھی یہی سیم الزامات نواز شریف پر عائد ہوئے کہ اس وقت کے آرمی چیف کو اس نے سیک کیا اور یہی ساری باتیں دہرائی گئی، غداری، ہندوستان سے تعلقات، یہ وہ. لیکن 2013 میں مکمل گارڈ آف آنر دے کے اسے ان کیا گیا. اس مرتبہ پھر نواز شریف باہر بیٹھ کے جو صحیح کے حوالے سے انہوں نے بات کی، بہت خطرناک بات ہے. کروز میزائل یہ جو استعفیٰ مانگنے والی بات تھی جو انہوں نے اپنے حوالے سے کی کہ مجھ سے استعفیٰ مانگا اس وقت سٹنگ ڈی جی ایس سے. اس وقت یہ دوبارہ پھر یہ بلیم گیم، ہندوستان غداری بلیم گیم ہی ہوگی کہ حکومت کو ایک کنکریٹ ایفرٹ کرے گی مستقل طور پہ یہ والا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کرنے کا. بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے اگر آپ میرے خلاف غداری کی باتیں کریں، آپ کے خلاف میں کروں، کوئی اور کرے، نامناسب بات ہوتی کسی کو غدار کہنا، کسی کے مذہب پہ بات کرنا. لیکن اگر میں خود کروں پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر میں چیخ چیخ کے کہوں کوئی بات. نواز شریف تو پچھلا پورا ہفتہ چیخ چیخ کے کہتے رہے. انہوں نے تو اپنی فوج کو، اپنے اداروں کو، اپنے ملک کی عزت کو جس طرح وہاں بیٹھ کے پامال کیا، صرف کس لیے؟ اپنے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے. آپ کو اس بات کا پتا ہے، آپ نے اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ وہ سچ بولنا چاہتے ہیں لیکن خاندانی مشکلات ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں چلو کسی کا گھر بچ جائے، کسی کی محلے میں عزت بچ جائے، وہ ضبط کر جاتے ہیں. نواز شریف اگر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے خود تو باہر چلے گئے بھائی، ان کے نے خود واپس لے کے ضمانت اندر گئے. ہم نے تو نہیں کینسل کرائی، یہی عدالتیں جہاں سے انہیں ریلیف ملتا ہے. تو یہ ضبط کر جاتے ہیں. اتنی کیا آپ کو اتنی کیا جلدی آئی ہوئی ہے؟ مسئلہ کیا آپ کا؟ تو وہ تو خود اپنے آپ کو غدار کہہ رہے ہیں، وہ تو خود وہ باتیں کر رہے ہیں. میں سمپل سی بات کہتا ہوں، ہم جب کسی کو مسلمان کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ اس کو بولنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر میں یہ نہ پڑھوں تو میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے پڑھنا پڑے گا نا. الفاظ کی قیمت ہوتی ہے، الفاظ کی حیثیت ہوتی ہے. یہ نہ کہیں وہ الفاظ، نہ کہتے تو شکوک و شبہات ہوتے. میں یہ الزام لگاتا، یہ دکھاتا، آپ 60% مانتے، 40% نہ مانتے. اب تو یہ ساری باتیں اکٹھی ہو کر جب سامنے آ رہی ہیں، ان کے الفاظ بھی آ رہے ہیں، تو بڑی کلیئر بات ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. میں نے آج جو پریس کانفرنس کی بہت زیادہ پولیٹیکل، ان کے اوپر میں نے اٹیک نہیں کیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کیا. میں نے کوئی منی لانڈرنگ کی باتیں نہیں کی. میں نے وہ بات کی جو مجھے ایز اے پاکستانی تکلیف ہوئی ہے. اور یقین کریں، میں دوبارہ، آپ سب کو پتا ہے پنجاب میں میرا آپ کے ساتھ رہا ہے. ان کے 8 لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ ہم آپ کی پارٹی میں تو نہیں آ سکتے، ہم آئینی طور پر وہاں سے ہم نے الیکشن لڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم حلقے میں کیسے جائیں جو باتیں انہوں نے کر دی ہیں. تو کم از کم یہ اپنی پارٹی کے لوگوں پر، اپنے ووٹر پہ ہی رحم کرتے. جی سر. جب عمران خان کے پاس اقتدار نہیں تھا تو یہی عمران خان انڈیا کے چینلز میں بیٹھ کر افواج پاکستان کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا کہ فوج کی مداخلت کے بغیر کوئی اقتدار میں نہیں آتا. آج اقتدار عمران خان کے پاس ہے، نواز شریف باہر بیٹھ کر وہی باتیں فوج کے خلاف کر رہے ہیں. کیا گارنٹی ہے کہ کل کو عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا اور فوج کے خلاف یہ یہاں پر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ نے جو بات کی، عمران خان کے یہ والے کام نہیں ہیں کہیں بھی
जो आपके सामने है, पहली बात। दूसरी बात जी, नहीं वो तो सबके साथ मुलाकात करते, ओपन करते ना, छुप के तो नहीं करते, वीजे के बगैर तो नहीं करते। हाँ नहीं तो बिल्कुल की है, वो तो गए थे, विजिट करने गए थे तो मिले थे, पूरा वक्त गया था यहां से। सो बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने कभी अपनी आर्मी के खिलाफ या आर्मी के बारे में कोई भी डिफेंस रिलेटेड हमारी बात, मैंने क्रूज मिसाइल बनाया था, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की थी, ओ भाई को शर्म करो। कल को हो सकता है हम किसी और मुल्क को हमने उसकी डील करनी हो, बेचना हो, हमारे पे कॉपीराइट्स आ जाएंगे, आपने तो हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग की हुई है। आप पागल हो गए हैं? आप मुल्क की सारे राज जो है वो मीडिया पे जाके दे रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि माजी में फौज ये करती रही है, मैं भी कह रहा हूं माजी में फौज का रोल रहा है, हर मुल्क में होता है, कहीं एक्सेस हो जाता है। हम अपने घर में बैठ के बात करेंगे अगर कोई है, क्या आज है? क्या हम कहते, हमने तो नहीं कहा 2013 का इलेक्शन फौज ने इनको जिताया था, हम तो नहीं कह रहे, हमने ये तो नहीं कहा फौज मिली हुई थी, इन्होंने धांधली की थी, ये यहाँ ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर। इमरान खान की स्टेटमेंट है, जनरल क्यानी और ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर कादरी के इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल किसी पे बात हो सकती है, ये इंस्टीट्यूशन पे बात करते हैं। अगला सवाल जी। अच्छा ये बताइएगा शहबाज साहब कि 126 दिन का धरना दिया गया था सांसद की तरफ से, अब ऑपोजिशन जो है वो लॉन्ग मार्च भी करने जा रही है, जलसे जुलूस भी करने जा रही है, तो क्या उनको मुकम्मल आजादी होगी या पकड़ दकड़ होगी? देखिए कानून के मुताबिक, मैं दो राय दूंगा आपको, कानून के मुताबिक उनका ये हक है कि वो जलसा जुलूस करें, जो उनका कानूनी हक है वो उनको मिलना चाहिए और मिलेगा। यहाँ से जुलूस लेके गए इस्लामाबाद, मेरी पूरी बात सुन, जो भी उनका कानूनी हक है, जो हम इस्तेमाल करते रहे, उन्हें भी मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा हमारी अदालतों को और दूसरे लोगों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे मुजरिम जो जमानतों पे हों या मफरूर हों, क्या उन्होंने जलसों में, वो तो फिर आज़ाद है ना, जो एक बंदा पहले ही मुजरिम है तो कुछ भी बोल देगा। तो अगर आप कुछ भी बोलने देंगे, इस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जाएंगे, तो फिर तो वेस्ट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मांगता है सारी, वो भी आपको देनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। तो ये बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है ऐसे लोगों के लिए जो मफरूर हैं या जमानतों पे हैं। इनके जो दूसरे लीडरान हैं उनके बारे में तो कानून बड़ा वाज़ेह, उनका हक है, जलसा करें, जुलूस करें, तोड़फोड़ ना करें, आवाम को नुकसान ना पहुंचाएं, अमनो अमा के साथ जो मर्जी करें, उनका हक है, एक जमहूरी मुल्क है। जी सर। ये बताइए कि आपने फौज के कुछ जनरल के खिलाफ बात करने पर नवाज शरीफ और उनकी शरीफ खानदान की मुताबिक पे सवाल उठा दिया, लेकिन जब जनरल आसिम बाजवा की बात आती है तो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत लेडी भी क्यों नजर आती, क्यों उसके खिलाफ अभी तक कोई इंक्वायरी शुरू नहीं की गई? मैं इसके जवाब दूं। देखिए जनरल आसिम साहब ने जो भी उन पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने उसका एक रिटन जवाब दिया। ये नहीं कहा हजूर ये हैं वो जराए किधर हैं, किसी नहीं लब्बे किधर गए ने हो, और अजे तक लब रहे हैं कि वो स्पीकर साहब ने की दिता सी, आपके हाथ में है। आपको लगता है मैं तो अपने खिलाफ केस नहीं करूंगा, मुझे तो नहीं लगेगा मैं बुरा हूं, मुझे तो लगेगा मैं ठीक हूं। आपको लगता है हम बुरे हैं, आप उठा के नैब चले जाएं, ऊपर एक एप्लीकेशन डाल के अदालत में चले जाएं। वो क्योंकि उन्होंने ट्वीट कर दिया, मीडिया को दे दिया, वो उनका रिटन स्टेटमेंट है, उससे वो वापस नहीं जा सकते। इन वाली कार्रवाई नहीं की, दुकानदारी नहीं की, हजूर ये है वो जराए, वो अमीन हफीज साहब वो जराए लबदे फिर रहे ने, किधर गए ने, अमीन शहबाज गिल भी, कोई अमीन हफीज अकेला नहीं, वो हम सारे जराए ढूंढते फिर रहे हैं, जराए नहीं लबदे। तो ये दो बातों को देखिए, पाकिस्तान में एक काम बड़ी बारीकी से, कुछ बारीक उस्ताद होते हैं, उनका काम ये होता है कि उन्होंने ये शो करना होता है कि इत्थे सारे इको जे ने, असी कल्ले नहीं खराब, इत्थे सारे ने जनाब, जदों होएगा हिसाब असी वेख लांगे। उनका ये नारा है कि सारे ही एक जैसे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहना मैं साफ हूं, उन्होंने कहना सारे ही ऐसे हैं। तो ये वो स्ट्रेटजी है, ये वो टैक्टिक है कि बजाय आपके आप अपनी बात करें, अगला आपसे पूछे कि ये आपकी मुर्गी ने 10 अंडे कैसे दे दिए एक दिन में, तो वो कहते हैं आपकी मुर्गी भी तो फलां मुर्गे के साथ बातें करती है। ये तो मुर्गी खामद के बगैर अंडा दे देती है। आज की अच्छा तारीख में क्या है कि जो भी उन्होंने खिलाफ बताया उसके बयान कर दिया था, ये आफत नदी वाला क्या मामला है, अभी उसको गिरफ्तार नहीं कर सके, उधर से पाबंदी लगा दी। पंजाब पुलिस इस पे जवाब देगी, उनको जवाब देना लाइक वो देते होंगे, रेगुलरली देंगे, लेकिन
लेकिन नहीं, मेरा नहीं ख्याल पैमरा ने वो आबिद राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि आबिद मलिक ने पीटीआई ज्वाइन कर दी है, इसलिए उसकी कवरेज पे राणा सनाउल्लाह साहब बहुत कुछ कहते हैं। राणा सनाउल्लाह की तो बात उनकी अपनी पार्टी नहीं बहुत दफा मानती, क्योंकि वो सुबह में कुछ और कहते हैं, शाम में कुछ और कहते हैं, दोपहर। तो टाइम नोट किया करें वो कब क्या कह रहे हैं। सारे आखिर पे अमीन का है, अमीना जी। पीटीआई यकीनी तौर पर जमहूरियत की बड़ी चैंपियन जमात बनती है, तो फिर नून लीग एमपी तौर पर क्या साबित करना चाहिए? क्या ये जमहूरियत? बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आप ही से तवक्को कर रहा था ये सवाल का, क्योंकि आप अच्छे सवाल करते हैं। मैं जब पंजाब में था तो नून लीग के 32 एमपीए मेरे साथ कांटेक्ट में थे, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, लेकिन वाज़े बता दिया था उन्होंने भी और हमने भी उनको कि हमारे लीडर वो करतूत नहीं करेंगे जो 2008 में इन्होंने की थी, जो इन्होंने परवेज अलाई का फॉरवर्ड ब्लॉग बना के तो यहां पर वजारत आला की थी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपसे सवाल है, अगर आपको आपका चैनल तनख्वाह ना दे, आप मेरे पास आए कि जी मेरे 10 बंदे उनको तनख्वाह नहीं दी, आप ये ऐड के पैसे दे रहे हैं चैनल को, तो क्या मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा? मेरे पे फर्ज नहीं है आपकी बात सुनना। तो अगर नून लीग का एमपीए मेरे पास आता है, ये बात कहता है कि मैं डिसोन करता हूं ये अपनी फौज के खिलाफ बयान को, अपने मुल्क के खिलाफ बयान को, तो क्या हम उनकी बात ना सुने? या उनके हल्के का कोई काम है, कोई नाली है, सड़क है, अस्पताल है, वो मेंबर पार्लियामेंट है, क्या हम उनकी बात ना सुने? ये पीछे से तो लगता है उत्तो नूरा कुश्ती कर देने, अंदरों सारे फोन करके अपने अपने काम दस देने, जो कहते हैं ना कि हम बड़े साथ हैं, वो भी बताते हैं। और कितने लोग बनाएंगे वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप तो अलाइन हो जाए। जी अमीन हफीज। अच्छा उन्हें बगैर अंडा और वो गल नहीं करनी कोई। हाँ सही है, जो तुसी चाह रहे हो वो गल कर रही है। नहीं बेशक जो तुसी चाह रहे हो करो, लेकिन वो अंडा मुर्गी कट के। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने सारी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जज्बाती 3 दफा आपने पानी पिया, आप 4थी दफा पिया, आपको मैंने फिर भी नहीं देना, आप भले गिनते रहे। इतना जोश से आज आप बोले हैं कि आपके अंदर वो स्टूडेंट लाइफ वाली बात आई है, आप फौज के हक में बोले, फौजी हमारा फर्ज है सब, हम आपके साथ हैं, हम भी फौज के साथ हैं, फौज हमें दिफा कर रही है, पाकिस्तान को मजबूत कर रही है, हम फौज के साथ हैं। सवाल ये है, आपने नवाज शरीफ साहब की लंदन बैठी हुई तकरीरों को रोकने के लिए पैमरा के थ्रू एक लेटर दे दिया जुबान बंदी का, ये तो आप कर सकते थे, हो गया। आप नवाज शरीफ की हमेशा के लिए जुबान बंदी के लिए सोशल मीडिया पे जो वो अब बोलेंगे, आप इतने ज़हीन हैं, सोशल मीडिया पे नवाज शरीफ को और उसकी जुबान को और फौजी अदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के इदारों के खिलाफ उसकी बातें ना पहुंचे थ्रू सोशल मीडिया, क्या एक्शन आप लेना चाहते हैं? अच्छा दो चीजें आपको बता दूं। एक तो आप लाहौर से हैं और लाहौर ही के एक वकील हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, जिन्होंने अजहर सदीक साहब, जिन्होंने पैमरा से ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया। हम अच्छा सुन ले बात, बिल्कुल पीटीआई के अगर किसी वकील को तकलीफ है तो वो जा सकता है, बंद कर देंगे, पीटीआई वाला किसी अदालत नहीं जा सकता। वो हर इदारे के बारे में ऐसी बातें होती, छोड़ दें। आपको कहूंगा आप सवाल वो करते हैं जो कहा जाता है, तो ऐसे फिर आप गुस्सा कर जाएंगे, हमारे पे आप इल्जाम लगाते हैं, ऐसा। अच्छा बात यह है कि अमीन हफीज साहब, एक हुकूमत नहीं गई, मेरा इरादा था जाने का आपके सामने, मैं तो आपसे छुपा नहीं रहा। मेरा पहले दिन मुझे ये खदशा था कि ये पाकिस्तान के इदारों पे हमला करेंगे। मैंने ट्वीट भी किया था, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया कि ये अदालतें जाने, पैमरा जाने, आपका काम नहीं है। और मैंने ये एक टेलीविजन पे आज नहीं, उसी दिन माना, उसी दिन बीपर देते हुए माना कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने मना किया कि आपका काम नहीं है, ये इदारे जाने, अदालतें जाने, उन्होंने फैसला करना है। आप अगर कल को आप भी तो जाते हैं उन्हीं अदालतों में, अजहर सदीक चले गए, आप भी जाते हैं, हमें आपकी किसी खबर के ऊपर तकलीफ होती है, हम जाते हैं, पैमरा आपको नोटिस देता है, आप अदालत चले जाते हैं, जी गलत दिया है, कई दफा अदालत कैंसिल कर देती है, हमारी बात नहीं मानती। ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि 50 रुपए के ऊपर, वैसे वो मेरा ख्याल अदालत भी उस टाइम आ गई इनके चकमे में जो इन्होंने झूठ बोला, वरना 7 अरब, तो 50 रुपए के ऊपर ये बाहर गए। अदालत का फैसला है, हमारा फैसला नहीं 50 रुपए वाला, हम तो 7 अरब चाहते थे। रही बात सोशल मीडिया पे हम इनका क्या इंतजाम करेंगे, वो अल्लाह के हुक्म से हमें इंतजाम करने की जरूरत नहीं होगी, वो इंतजाम पाकिस्तान की आवाम करेगी, जैसे उन्होंने अल्ताफ हुसैन का किया, वो भी बड़ा बोलता था। और एक बात और वाज़ेह है कि मेरे ही लीडर ने अल्ताफ हुसैन को इंडिया का एजेंट कहा था, और तब उस वक्त की जो एमक्यूएम थी वो नहीं मानती थी, तब उस वक्त का कुछ मीडिया भी नहीं मानता था कि जी ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। आज अल्लाह अल्लाह के सब ने इमरान खान की वो बात की
और सबसे पहले उसकी भी इमरान खान के साथ ठनी थी, आपको याद होगा। बाकी तो सारे भाई भाई हो जाते हैं। आज हम दोबारा आपको बता रहे हैं, मैं बात कर, अच्छा मैं बता रहा हूँ। इमरान खान साहब ने अगर शेख रशीद साहब के खिलाफ कोई करप्शन का केस है तो आप ले जाएं, आपको मैं बार बार कहता हूं। आज स्टोरी ब्रेक करें, इतने बड़े आपने जाना 1 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल दागे, अगर कुछ है तो शहबाज गिल भी हिसाब देगा। एक बात याद रखिएगा, हमारी पार्टी क्यों फर्क है, हमारी पार्टी में किसी किस्म की मरवत नहीं है, हम तो चाय के साथ आपको भी एक ही बिस्किट देते हैं। हमारी पार्टी में जो करप्शन में फंसेगा उसको खान साहब ऐसे उठा के बाहर रख देंगे। कोई एक बंदा भी आपके सामने बता रहा हूं, इंक्लूडिंग मी, किसी बंदे की हमें जरूरत नहीं है जो करप्ट है। कोई कितना बड़ा लीडर है, हमारा लीडर उसे उठा के बाहर बिठा देगा अगर करप्शन करेगा तो। आप जी, आप बहुत शुक्रिया, आपके सारे सवाल लिए, उधर कमरे में बैठ के बात करते क्योंकि आपका बुलेटिन है। आप बहुत शुक्रिया।